ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا سید اسجد مدنی دامت برکاتہم کی آمد پر شہر ٹمکور میں جمعیت علماء شہر ٹمکور نے جامعہ انس بن مالک گراؤنڈ علی پی یو کالج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منایا۔ ٹمکور کے علاوہ دوسرے شہروں سے لوگ جوک در جوک شریک رہے۔ مولانا کی آمد پر لوگ بڑی تعداد سے جمعیت علماء ہند کے جھنڈوں کو لہرایا، درجنوں کاروں سے خوش آمدید نعرے لگائے۔ ہندوستان کی زندگی ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے۔ مولانا خالد بیگ ندوی نے استقبالیہ خطاب کیا، جیسے کہ نظامت مفتی نصر اللہ صدیقی نے کی۔ کلمات تشکر مولانا اسلم اور مولانا راشد خان قاسمی نے مدنی خاندان کا تذکرہ کیا۔ بڑی تعداد میں علماء، ائمہ مساجد، عمائدین شہر ٹمکور موجود رہے۔ قربانیاں ہیں پورے ملک میں۔ اس وقت جمعیت العلماء کے نائب صدر ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اس ملک کے اس عظیم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بہت سی قربانیاں ہیں۔ جنگ آزادی میں علماء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت غلامی سے آزاد قائدانہ کردار ادا کرنے والی جمعیت علماء ہند ہندوستان میں انقلاب پیدا کیا تھا۔ یہ وہی علماء تھے جو مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ہندوستان کے آزادی کے بعد کئی حکومتیں بدلی۔ آزادی ہند کے بعد جو یقین دہانیاں اور وعدے کیے گئے وہ صرف خواب رہے۔ دستور ہند کا بنیادی مقصد ایک سیکولر ملک کی تشکیل اور مذہبی تشدد اور فرقوں سے پاک اسٹیٹ کا قیام تھا۔ اس قیام عمل میں جمعیت علماء ہند کا قائدانہ کردار رہا۔ حضرت مولانا اسجد مدنی دامت برکاتہم کی آمد پر شہر ٹمکور جمعیت علماء عمائدین شہر نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جلسہ منعقد کیا۔ حضرت والا نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، اعمال صالحہ کرنے اور جھوٹ نہ بولنے کی تاکید فرمائی۔ جھوٹ بولنے پر اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا۔ اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف اور نقصان نہ ہو ایسا انسان بنا دے، اور ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تو ان سب کو کامیاب و بامراد فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا کر دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرا دے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہماری ٹوپیوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہماری داڑھیوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ اس ملک میں پیار و محبت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے شر اور فتنے سے اپنی امان میں لے لے۔ اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ تو ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، ہم نے تیرے سامنے وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت دے دے کہ ہم اس وعدے پر اپنی پوری زندگی گزار دیں اور کبھی بھی ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔
कभी हमारे दिल से, हमारे जिस्म से, हमारे हाथ से, हमारे पाँव से किसी को तकलीफ और नुकसान न हो। बहुत खुशी की बात है हमारे टुमकुर शहर में हज़रत जो मौलाना अज्जद मदनी साहब है तशरीफ़ लाए और हमें भी उनको मिलने का मौका मिला। हम भी उनको मिलकर बहुत खुश हुए। जैसा कि हम उलमा को समझते हैं कि मौलाना अज्जद मदनी की आमद पर आप तमाम जमीयत उलमा शहर टुमकुर मौलाना अरशद मदनी बड़े आला पैमाने पर हज़रत का इस्तकबाल करते हुए पुरज़ोर एहतमाम करते हुए जो है उनका आज यहाँ कलीदी बयान का तकर्रुर किया। माशाल्लाह बहुत बड़ा कारनामा जो है अंजाम पजीर हुआ है। कैसे आप महसूस करते हैं आज के इस प्रोग्राम से, क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम से, मुफ्ती साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत और काविशों को अल्लाह ने कबूल फरमाया। फिर मैं जो हमारे साथ उलमा किराम हैं, नौजवान हजरात हैं, जिन्होंने इस कार्य खैर के अंदर हिस्सा लिया और मेहनतें की, और बहुत सारे उलमा ऐसे ही तकरीबन एक हफ्ते से वो जाकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इस काम में हिस्सा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन तमाम हजरात का शुक्र अदा करता हूँ और हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जितना हमें अंदाज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदाजे के मुताबिक और कहीं उससे ज़्यादा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमा हुआ है। तकरीबन 4000 से 5000 का मजमा यहाँ पर मौजूद था और 3000 अफराद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खाने से फारिग होकर गए हैं। और हज़रत का खिताब का अंदाज़ तो बहुत निराला था, मुशफ़िक़ाना अंदाज़ था हज़रत का। और जब तक हज़रत का खिताब होता रहा सारा मजमा ऐसा लग रहा था, हमारे मौलाना मुफ्ती तौहीद साहब कह रहे थे ये मदीने की हवाएं फ़िज़ाएँ यहाँ पर लग रही हैं। एक सन्नाटा था, एक ठंडी हवाएं चल रही थी। मजमे में एक आदमी भी उठने की, यहाँ से जाने की किसी की कोई मजाल नहीं थी, बल्कि सब की तवज्जो हज़रत के बयान पर थी, हज़रत के बातों के ऊपर थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके इंतज़ाम में जो है जो उलमा शरीक रहे जी, तो किस हद तक इस कार्रवाई में जो है उलमा इकराम शरीक है, मकामी उलमा? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के इस्तकबाल में तकरीबन 25 कारें थी इस्तकबाल के अंदर, जिसमें अक्सरियत उलमा हजरात की थी। हम तदाद तो नहीं बता सकते, उसके अलावा जो यहाँ पर मजमा आया है तकरीबन एक 400 से 500 के करीब उलमा हजरात यहाँ पर हो सकते हैं, शहर के और अतराफ अकनाफ के। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग जमा थे आज? तकरीबन 5000 के करीब मजमा था। 5000 के करीब मजमा था तकरीबन। तो मुफ्ती साहब हजरत जब आए तो पहले कहाँ आए शहर में? तो सबसे पहले हजरत जामिया सदर अनस इब्न मालिक जहाँ पर हमारा जलसा मुनक़िद था, हजरत ने सबसे पहले यहाँ पर हाज़िरी दी। फिर हजरत ने कुछ देर आराम किए। उसके बाद मदनी मस्जिद उसके इफ्तिताह के लिए और उसके दुआ के लिए हजरत वहाँ गए। फिर दोबारा हजरत वापस जलसागाह में वापस आ गया। मुफ्ती साहब इस प्रोग्राम से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आवाम को पैगाम मैं ये देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह वालों की आमद हमारे शहर के लिए बाइस बरकत है। आप उलमा हजरत का साथ देते रहें कि ऐसे अल्लाह वालों को बार बार हम लोग लाएं और अल्लाह वालों से शहर वाले इस्तिफादा हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम की मेहनतों से ये कारनामा अंजाम हुआ है।